Kurunji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurunji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurunjischoolnkl.com. Qualitative electrolysis. Here, during electrolysis, electrical energy converted into chemical energy already known. So during electrolysis, electrical energy is converted into chemical energy already known the previous class. Okay, so on passing electric current, cation travels towards the cathode and anion travels towards the anode. Okay, because cation positive charge, cathode negative charge. So cation goes to the cathode, anion goes to the anode. Next, cathode reduction takes place. Cathode reductions takes place and anode oxidation takes place. Hence, electrolysis is a redox reactions. Okay, so cathode reduction takes place and anode oxidation takes place. Hence, electrolysis is a redox reaction. So, redox reaction, what electrolysis அப்படிங்கிறது? So, redox reaction category. Okay, here at the anode, A plus cation accept one electron and reduce the A. So this is called electronation. Then at anode, B minus anion release the electron. So neutral element of marudunga. So de-electronation, electron loss பண்றதுனால de-electronation. Okay, here if more than one cations or anions are present in the electrolytic solution, the deposition tendency of the ion is based on their discharge potential. Okay, so again repeat பண்ற பாருங்க. If more than one cations or anions present in the electrolytic solution, the deposition tendency of the ions is based on their discharge potential. So cation ஆகட்டும் anion ஆகட்டும் அதனுடைய deposition tendency, அதாவது எலக்ட்ரோடில் போய் டெபாசிட் ஆகக்கூடிய டெண்டன்சி, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க, deposition tendency of the ion is based on their discharge potential. So what is discharge potential? That potential at which the ions gets discharged called discharge potential. So the potential at which the ion gets discharged called discharge potential. So this theory, preferential distortion theory, this theory is called preferential discharge theory. சரிங்களா? So இதை பேஸ் பண்ணி தான் preferential discharge theory. According to preferential discharge theory, the decreasing order of discharge potential of cations, பாருங்க, K plus is greater than, Ca2 plus is greater than, Na plus is greater than, அப்படியே வந்தீங்கன்னா Fe2 plus is greater than, Na plus is greater than, tin Sn plus 2 is greater than, சரிங்களா? ஸோ இப்படியே டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வருதுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the decreasing order of discharge potential of anions, F minus is greater than, SO4 power 2 minus is greater than, NO3 minus and OH minus, Cl minus, Br minus, I minus. So decreasing order. Okay, then next point, the product formed during electrolysis. சரிங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுங்க, ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்
என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, என்னென்ன எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the product of during electrolysis depends on nature of electrolyte, concentration of solution, nature of electrolyte. Nature of electrolyte means molten state or solution state. Molten state அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரோலைட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு உருகிய நிலையில் இருக்கிறது. சொல்யூஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி இருக்கிறது, அக்வாஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? தென் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கலாம், டைல்யூட்டட் எலக்ட்ரோலைட்டாக இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் வெரி டைல்யூட்டட் எலக்ட்ரோலைட்டாக இருக்கலாம். தென் தேர்ட் பாயிண்ட் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஃப்ளோ. ஸோ எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தது. தென் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ், இன்னர்ட் எலக்ட்ரோலைட், ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோலைட். இன்னர்ட் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா எந்த ரியாக்டிவிட்டி இருக்காதுங்க. எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட். இன்னர்ட் எலக்ட்ரோலைட்னா எந்த ரியாக்டிவிட்டியும் அதில் இருக்காதுங்க, எலக்ட்ரிசிட்டியை மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால் இது இன்னர்ட் எலக்ட்ரோட், ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட். தென் ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃபைட், காப்பர், சில்வர், ஜிங்க்கு, கோல்டு, லெட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். ஸோ ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னா அட்டாக்கிங் எலக்ட்ரோட்ஸ். தென் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் discharge potential. Discharge potential. Here discharge potential and deposition ions. Discharge potential and deposition of ions on electrodes are inversely proportional. ஓகேங்களா? Simply discharge potential is inversely proportional to the deposition of ions. Then cations அப்படின்னா higher the standard reduction potential. SRP means higher the standard reduction potential. So low discharge potential and deposition easily. For anions, lower the standard reduction potential. So lower the discharge potential, then deposition easily. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி some examples சொல்கிறோம். பாருங்கள், electrolysis of molten sodium chloride in presence of platinum electrode. சரிங்களா? ஸோ இங்கே ஹியர் மோல்டன் சோடியம் குளோரைடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அயான்ஸ் டிபாசிஷன் அதாவது டீகம்போசிஷன் பார்த்தோம்னா சோடியம் குளோரைட் கிவ் சோடியம் ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் அயான். ஓகேங்களா? அப்போ கேத்தோடில் என்ன நடக்குங்க? ரிடக்ஷன் அக்காஸ். கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. ஸோ என்ஏ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டு என்ஏவாக டெபாசிட் ஆகும். தென் ஆனோட் ஆக்சிடேஷன் அக்காஸ். ஸோ சிஎல் மைனஸ் எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணி குளோரின் கேஸாக இவால்வ் ஆகிடுங்க. ஸோ இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா -2.71. ஸோ ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஹியர் பொட்டன்ஷியல் என்ஏ ப்ளஸ் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு என்ஏவாக ஆகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதுதாங்க இந்த பொட்டன்ஷியல். ஸோ இதுக்கு நேராக எழுதணும். ஸோ மேலே எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? தென் குளோரினுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் மைனஸ் அயான் எலக்ட்ரானுடைய பொட்டன்ஷியல் -1.07. ஓகேங்களா? 1.36. ஓகேங்களா? ஸோ குளோரைடு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.36. ஸோ குளோரைட் அந்த அயனுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.37 volt or 1.36 volt. So final product in this molten electrolyte NaCl electrolysis பண்ணோம்னா product sodium and chlorine. ஓகேங்களா? Then second பார்த்தீங்க அப்படின்னா electrolysis of aqueous sodium chloride in presence of platinum electrode. Here electrolyte using aqueous phase, aqueous sodium chloride. So NaCl Na plus plus Cl minus deposit அதாவது decompose ஆகுங்க. Then separate ஆகும். At anode Na plus at cathode. At cathode reduction occurs. Na plus electron gain பண்ணிக்கிச்சுன்னா Na டெபாசிட் ஆகுங்க. ஹியர் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஆல்ரெடி செல்ஃப் அயனைஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அதாவது செல்ஃப் அயனைஸ் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வாட்டருக்கு இருக்குதுங்க. ஸோ H3O ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் H2 ப்ளஸ் FH2 ஆர் H ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்
gives H2. So H2 gas liberate ஆகுங்க. ஓகேங்களா? Then anode oxidation occurs, so loss of electron. Here chlorine one electron loss பண்ணி chlorine gas remove ஆகுங்க. ஓகேங்களா? Here aqueous phase இருக்கக்கூடிய OH minus, சரிங்க, aqueous phase இருக்கக்கூடிய OH minus electron loss பண்ணும்போது H2O deposit ஆகுங்க. ஸோ அங்கே ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும். ஸோ இங்கே சிம்பிளாக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேத்தோடில் ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகுதுங்க, ஏனோடில் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகுது. ஸோ Na அண்ட் OH மைனஸ் அயான், Na அண்ட் OH மைனஸ் அயான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷனில் அப்படியே தாங்க இருக்குது. ஸோ தென் ஆஃப்டர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் Na plus and OH minus ions remain the solution. Hence pH of solution increases because OH minus ion solution இருக்கும்போது pH greater than 7. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுங்க, pH வந்து ரைஸ் ஆகுதுங்க. அதனால் இது அல்கலைன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே சோடியம் குளோரைடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே சோடியம் குளோரைட். ஓகேங்களா? அப்போ சோடியம் குளோரைட் என்ன ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள், வெரி டைல்யூட். எதுமா? வெரி டைல்யூட். ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வெரி டைல்யூட் sodium chloride in the presence of platinum electrode. Here NaCl, Na plus Cl minus separate ஆகுங்க. ஸோ வாட்டர் செல்ஃப் அயனைஸ் ஆகும்போது H3O plus plus OH minus separate ஆகும். Then here very dilute solution H3O plus and OH minus ions are dominant over the Na plus and Cl minus. Here irrespective of preferential discharge theory. அப்போ ப்ரிஃபரன்ஷியல் டிஸ்சார்ஜ் தியரி என்ன பண்ணலைங்க, ஒபே பண்ணலை. சப்போஸ் வெரி டைல்யூட்டாக இருந்தால் ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குயிக்காக நடக்காதுங்க. அதனால் இது வந்து irrespective of preferential discharge theory. சரிங்களா? தென் இந்த சேம் கைண்ட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் aqueous solution சோடியம் குளோரைடு என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் கிடைக்குங்க. கேத்தோடுனா ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகும், ஏனோடுனா ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? தென் ஒன் மோர் பாயிண்ட், electrolysis of aqueous sodium chloride using mercury electrode. ஸோ மெர்க்குரி எலக்ட்ரோடை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா sodium chloride deposition separation Na plus plus electron gives. okay, then water self ionized ஆகும்போது H3O plus plus OH minus. ஸோ கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் occurs. ஸோ Na plus எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கிட்டு Na டெபாசிட் ஆகுங்க. பட் இங்கே கேத்தோட நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மெர்க்குரியில் சோடியம் போய் டெபாசிட் ஆகும்போது அமால்கமாக நமக்கு கிடைக்குங்க, மெர்க்குரி அமால்கம். ஸோ திஸ் அமால்கம் dissolved in water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. ஓகேங்களா? தென் ஹியர் at anode oxidation occurs as usual. chlorine electron loss பண்ணி chlorine gas லிபரேட் ஆகுது. here the discharge potential of Na plus ion and in the presence of mercury is lower than discharge potential of hydrogen over the mercury surface. ஓகேங்களா? due to the over voltage, mercury surface due to the over voltage. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்லேருந்தே பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம், ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலேருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இருந்தாலும் ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும், ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்துருக்கோம். ப்ளஸ் டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியலை பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த அயான்ஸ் எதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும், ஸோ பொட்டன்ஷியல் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கமர்ஷியல் செல்ஸ். ஸோ கமர்ஷியல் செல்ஸ், இந்த கமர்ஷியல் செல்ஸ்னால என்ன யூசஸ்? ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ்னால என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் யூசஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா
எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஏன்னா எலக்ட்ரோலைசிஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஸோ அப்போ காப்பர், கோல்டு, சில்வர், அலுமினியம், டின், ஸோ இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரீஃபைனிங் மூலமாக பியூரிஃபை பண்ணலாம். தென் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங். எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இஸ் டெபாசிஷன் ஆஃப் ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் on less expensive metals. ஓகேங்களா, for electroplating is the deposition of precious metals on less expensive metals. ஓகேவா, அதாவது நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அயன் வந்து ஈஸியாக கொரடாகக்கூடியது. அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கொரடாகக்கூடியது, அதாவது அரிக்கக்கூடியது. ஸோ அயனை அந்த அரிக்கிறதுலேருந்து ரஸ்டிங்கிலிருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அது மேலே ஏதாவது கோட்டிங் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த கோட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நீங்கள் படித்தது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் சொல்லக்கூடிய இந்த கால்வனைசிங். சரியா, ஜிங்க் ஆன் கோட்டட், ஜிங்க் இஸ் கோட்டட் ஆன் த அயன், ஜிங்க் ஆன் கோட்டட் ஆன் த அயன். அப்போ அயன் என்ன ஆகுதுன்னா துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் த டெபாசிஷன் ஆஃப் ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் ஆன் less expensive metals. This process is called electroplating. சரியா, this process of electroplating is carried out by electrolysis. Then electrometallurgy. So electrometallurgy மூலமா எந்தெந்த மெட்டல்ஸை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா active metals like sodium, potassium, Mg, magnesium and aluminum etc. ஓகேங்களா. Then manufacture of non-metals like hydrogen, oxygen, chlorine, fluorine, இதெல்லாமே நம்ம இந்த மெத்தடில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் பாருங்கள், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ இது தாங்க மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ். மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஹியர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்டில் ஹைட்ரஜன் லெசனை கேஸ்னர் ப்ராசஸில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. சரிங்களா இல்லையா, கேஸ்னர் ப்ராசஸில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்க. சரிங்களா, ஸோ இதே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேஸ்னர் ப்ராசஸில் என்ன ஆனோட் என்ன கேத்தோடு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள், புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட் இயர் 11th ஸ்டாண்டர்டில் அல்கலி அண்ட் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸில் 1s பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா. தென் டின்னிங் இஸ் த கோட்டிங் ஆஃப் டின் ஓவர் அயர்ன் ஆர் ஸ்டீல் ஷீட்ஸ் which are used for manufacturing containers for storing food stuff. Tinning is the coating of tin over iron or steel sheets which are used for manufacturing containers for storing food stuff. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் applications of electrolysis. So next topic goes to commercial cells. So commercial cells, what is commercial cells? Commercial cells means என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம செல்லுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாமே கமர்ஷியல் செல்ஸ் தான். பேட்ரிஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு நம்ம புக்கில் இருக்குது. சரிங்களா, டெக்ஸ்ட் புக் சிபிஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 88 பேட்ரிஸ். ஸோ எந்த ஒரு பேட்ரி, ஸோ எனி பேட்ரி இட் மே ஹவ் one or more than one cells connected that we use as source of electrical energy is basically a galvanic cell where the chemical energy of the redox reactions is the converted into electrical energy. ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ அப்போ கமர்ஷியல் செல்ஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். என்னென்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறேங்க, primary cells, secondary cells, fuel cells. Primary cells means primary battery is a portable voltaic cell. சரியா, பிரைமரி செல் அப்படிங்கிறது என்னங்க, பிரைமரி பேட்டரி செல் இஸ் த போர்ட்டபிள் வோல்டாயிக் செல். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரீசார்ஜபிள். ஓகேங்களா. தென் பிரைமரி செல் அப்படிங்கிறது போர்ட்டபிள் செல்லுங்க. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, திரும்ப ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா டீகம்போஸ் பண்ண வேண்டியதான், தூக்கி போட்ட வேண்டியதான். சரியா, டிஸ்கார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகேங்களா.
ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி செல்ஸ் லெக்லாங் செல் மெர்க்குரி செல் லெக்லாங் செல் மெர்க்குரி செல் சரிங்களா. ஸோ பிரைமரி செல்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்டரி செல்ஸ் ஃபியூவல் செல்ஸ் அண்ட் கொரேஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா. தென் லெக் லான்ச் ட்ரை செல்ஸ் ஆர் லெக் லான்ச் செல்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தாங்க. ஹியர் ஜிங்க் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிண்டரிக்கல் கோட்டிங், அதாவது சிலிண்டரிக்கல் கண்டெய்னர், அதாவது அந்த கண்டெய்னரையே நம்ம ஜிங்காக எடுத்துக்கிறோங்க. ஸோ ஒரு ஜிங்க் கண்டெய்னர் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஆனோட் சரியா. லெக் லான்ச் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா zinc container act as a anode and cathode. So graphite rod act as a cathode. Then electrolyte அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா electrolyte அப்படிங்கிறது electrolyte. So electrolyte in the பார்த்தீங்க அப்படின்னா here zinc is a paste of ammonium chloride and zinc chloride. Zinc is a paste of ammonium chloride and zinc chloride ஓகேங்களா. ஸோ zinc அப்படிங்கிறது என்னங்க act as a anode. இங்கே வந்து zinc என்னவா ஆக்ட் பண்ணுதுங்க ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா. zinc என்னவா ஆக்ட் பண்ணுதுங்க ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ zinc rod அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா zinc அதாவது electrolyte in contact of zinc is paste of ammonium chloride and zinc chloride and electrolyte in contact with graphite rod is powdered. Graphite rod is powdered MnO2 and carbon ஓகேங்களா. ஸோ ஆனோட ரியாக்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. ஜிங்க் எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணி ஜிங்க் 2+ மாறுதுங்க. கேத்தோட் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண போகுது. ஸோ MnO2+ அமோனியம் அயான் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் gives MnOOH ப்ளஸ் அம்மோனியா ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அம்மோனியா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் அம்மோனியா அப்படிங்கிறது இவால்வ் ஆகிறது கிடையாதுங்க ஓகேங்களா. இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் அம்மோனியா இவால்வ் ஆகிற மாதிரி காட்டியிருக்கோம். பட் இங்கே ரியாக்ஷன்ஸில் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். இவால்வ் அப்படின்னு சொன்னால் லிபரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம அபோர்ட் ஏரோ மார்க் போட்டிருப்போம். பட் ஹியர் அம்மோனியா இஸ் நாட் லிபரேட்டட் as a gas but combines with zinc to form complex coordination complex ஓகேங்களா. then here potential approximately 1.25 to 1.5 volt. so in this battery used in the transistor and clocks. then mercury cell வந்து பார்த்தீங்கன்னா zinc amalgam act as anode and carbon rod act as a cathode. so electrolyte moist AgO mixed with KOH as a electrolyte is filled between two electrodes. Here anode reaction zinc வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சைடு அயான்லேருந்து ஜிங்காக கன்வெர்ட் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா. ஜிங்க் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா. என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுங்க ஜிங்க் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ தென் கேத்தோட ரியாக்ஷனில் மெர்க்குரி ஆக்சைடு HgO Hgஆ டெபாசிட் ஆகுது சரிங்களா. கார்பன் ராடில் மெர்க்குரி Hgஆ டெபாசிட் ஆகுது. ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் ப்ளஸ் ஜிங்க் அமால்கம் ப்ளஸ் Hg ப்ளஸ் ஜிங்க் அமால்கம் ப்ளஸ் HgO gives zinc plus zinc oxide plus Hg. so zinc mercuric oxide மெர்க்யூரியாக ரெடியூஸ் பண்ணுதுங்க. ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலிங்கம் டயக்ராம் பீரியாடு அது மெட்டலர்ஜி லெசன் எலிங்கம் டயக்ராம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ எலிங்கம் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Hg வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிங்கம் டயக்ராமில் டாப்பில் இருக்குங்க. மெர்க்குரி எலிங்கம் டயக்ராமில் கீழே இருக்குங்க. ஸோ கீழே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கார்பன் லைனுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ΔG நாட் வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்குங்க. ஸோ நெகட்டிவில் இருந்தால் ரிடக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த ப்ராசஸ் இங்கே சாத்தியங்க. ஸோ இதனுடைய பொட்டென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா 1.35 வோல்ட். இதில் என்ன பொட்டென்ஷியலுங்க 1.35 வோல்ட். ஸோ இந்த செல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா தி செல் மெர்க்குரி செல் இஸ் யூஸ்டு இன் த ஹியரிங் எய்ட்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ் ஓகேங்களா. ஸோ இது உங்கள் பேட்டரிஸை பற்றி ப்ரைமரி செல்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் செகண்டரி செல்ஸ் ஃபியூவல் செல்ஸ் சாரி செகண்டரி அண்ட் ஃபியூவல் செல்ஸ் கொரேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.